रमजान यूं आ गया, मन की रहमत ये फिर छा गया। झुका ये सर और क्या मांगना, बंदा परवर है तू मस्ताना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मन कसीरा। दोस्तों, मैं तुहाड़ा दोस्त तुहाड़ा भाई तारिक मलिक, प्रोग्राम है विचार मंडली। अज का मौजू है ज़ुबान। पहलों एक नज़म ते उसके बाद फिर दोस्तों के नाल मेहमानां नाल तुहाड़ी गलबात। बुराइयां दी जड़ ज़ुबान होंदी है, ऐसे दी वीरान होंदी है। बुराइयां दी जड़ ज़ुबान होंदी है, ऐसे ਲਈ ते वीरान होंदी है। ते जद तकब्बल दे विच चलदी है, किन्नी यारो नादान होंदी है। ते इहदा डंगिया मंगदा नहीं पानी, इहदा डंगिया मंगदा नहीं पानी, सैंखीए दी दुकान होंदी है। ते रिश्तेदारियां यारियां तोड़ देंदी, इहदी गंदी उड़ान होंदी है। ते कई कार बर्बाद इहने कर दित्ते। इबलीस दी ये ते जान होंदी है। ते इहनूं सोच साच के वरतिया करो, इहनूं सोच साच के वरतिया करो। उजाड़ देंदी है, तूफान होंदी है। ते तारिक याद रख नबी सोने दी नसीहत नूं, तारिक याद रख नबी सोने दी नसीहत नूं। घट ही बोलने ते शान होंदी है। क्या बात है जी जनाब, तो मैं तुहाडे नाल तारुफ करांगा अपने मेहमानां दा। मेरे नाल मेरे बड़े अच्छे दोस्त साढ़े भाई जनाब सरदार कुवैती साहब, ਜਿਹੜੇ समाजी तो सियासी कारकुन ने, सीनियर नायब सदर ने लेबर विंग सिटी सियालकोट के नून लीग के। तो उन्होंने नाल ने जनाब जो नाई साहब, ये मेरे बड़े पुराने दोस्त ने, बड़े अच्छे दोस्त ने और बड़े बेशुमार फिल्मों के इन्होंने काम किया, बेशुमार TV प्लेस PT के अंदर और बेशुमार ही स्टेज प्लेस के अंदर ये काम कर चुके हैं। आगाज़ करने हैं। पहला सवाल जनाब सरदार भाई तुहाडे नाल। सरदार भाई, इंसानी जिस्म के अंदर एक पुर्जा है, ये जुबान है जी बिल्कुल। ये गलत समाज जड़ा है वो खतरनाक भी हो जाता है, तो लोग फिर बात भी नहीं आते। वजह की है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब माशाअल्लाह, सब तो पहले तो तुहाडा सर बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बंदा नजीर ने अपने स्टूडियो की दावत दी। जनाब ने जड़ा मौजू रखा ज़ुबान, ज़ुबान बड़ी अहम चीज़ है, बड़ी अहम चीज़, बड़ी अहम चीज़, कोई शक ही नहीं। यही बंदे को तारदी है, ये कोई रोकदी है, कोई तारदी है जनाब। रोकदी है बिल्कुल बिल्कुल। ते ज़ुबान है तो छोटी जी हाँ। लेकिन पूरे जिस्म नूं ऐ चलांदी है 2 इंच दी, लेकिन चलांदी लेकिन तबाहियां मचा देंदी। चलांदी है ही हाँ जी, हाँ। हर चीज़ नूं। हाँ जी। ज़ुबान देखो जी, तुसीं ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तुहानूं ज़्यादा मामला उठाने पैणगे। ज़ुबान घट इस्तेमाल करोगे तुहानूं घट कोफ्ता उठानियां पैणगियां। जिन्नी ज़ुबान खोलोगे उन्नी तुहाडी मुश्किलां च मुश्किल इजाफा है, बहुत अच्छी गल की इजाफा होएगा जी। ते ज़ुबान ते बंदे नूं बड़ी दूर तक लै बड़ी जांदी दूर ते बड़ी नेड़े भी रहने है दी। जी गल। जी नहीं साहब, की कहोगे जुबान के बारे? जी जुबान, क्योंकि हम भी जुबान रखते हैं। लेकिन आजकल तो जुबान ज्यादा सुकी पई है, वो इस करके रमजान चलो वो तो तो माशाल्लाह, रोज़े ने ते ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਕੀ ਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਕੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ज्यादा मिलना नहीं होते इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। भावे जितनी मर्जी सुक जाए रोजा सा नहीं छड़ना, ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਵਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜੀ। मौत कबूल है बिल्कुल। ते लेकिन जुबान जड़ी है ना, हाँ जड़ा मौजू रखा है, जुबान एक ऐसी चीज है कि जिदे च हड्डी है ही ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਬਾਤ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ जी, हड्डी यानी नरम। ते इनू अल्लाह ताला ने बनाया ही इसलिए कि नरमी वास्ते इस्तेमाल की जाए, वाह, बेहतरी वाह, वास्ते क्योंकि इस्तेमाल- नरम है। नरम है, वाह, वाह। हड्डी रखी नहीं है। अच्छी बात, अच्छी बात जी। ते वो वजह हुई है कि देखो जी, जुबान नाल ही बड़ा कुछ होंदा है, तो जुबान नाल ही बहुत भले हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, और बिल्कुल। बहुत बुराइयां भी जुबान नाल ही होंदियां बिल्कुल, ने, बिल्कुल। लेकिन अपने बंदे ते इस्तेमाल ते उते आंदा है। हाँ जी बिल्कुल, इस्तेमाल की गल जी सर। बिल्कुल। ते जुबान नू अच्छी जगह इस्तेमाल करो, अच्छियां गल्लां च इस्तेमाल करो, अच्छे वेले इस्तेमाल करो। वाह, वाह, वाह। ते ये जुबान बड़ी अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। ते ज़्यादा इनू जिस तरह मेरे दोस्त ने किया, कोईती साहब ने, कि इनू बंद ही रखो, ज़्यादा खामोश ਉਹ रखो। ਬਿਹਤਰ ਬਿਹਤਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ, जी जी ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿੱਕੀ ਵੀ ਹੈ,
ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਮਿੱਠੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਬੁਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੌੜੀ ਕੌੜੀ ਹੈ, ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫਿੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਫਿੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਈ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਏ, ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲकुल ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਜੱਲੇ ਸ਼ਾਨੂ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ मेरी तरबियत ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੇਰੇ कंट्रोल ਚ आ गई माशाअल्लाह। और ये बहुत बड़ी बात है जी हाँ। शहजाद भाई, जिस शख्स की जुबान ਉਹਦੇ कंट्रोल ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦਾ। ਭਲਾ ਹੀ ਭਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਹੀ ਭਲਾ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸਾਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਖਟਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ ਤੇ ਗਵਾਇਆ ਖੱਟਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕੀ ਦੀਆਂ ਦੁਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ। ਦੁਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫਵਾਇਦ ਨੇ, ਭਲੇ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਾਨ ਜੀ ਹਾਂ, ਦੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਇਹ ਤਖਤ ਤੋਂ ਤਖਤੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋੜੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਕਰੀਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਭਲੇ ਹੀ ਭਲਾ ਭਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਭਲਾ। ਰਾਜੀ ਰਾਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਦ ਕਰੀਏ, ਦੂਧ ਭਾਗ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਰੀਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਭਲੇ ਸੱਤੇ ਹੀ ਹਾਲ ਭਲਾ। ਨੇ, ਸੱਤੇ ਹਾਲ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵੀ। ਆਖਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਖਤੋਂ ਤਖਤੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁਗਲਖੋਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬਦਦੁਆਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਬਿਲकुल ਤੇ ਬਿਲकुल ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਖਤੋਂ ਤਖਤੇ ਦੇ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਬਿਲकुल ਇੰਜੀ ਗੱਲ, ਬਿਲकुल ਇੰਜੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਬਹੀਲੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ। ਜ਼ੁਬਾਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਜੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਹੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਚਸਕਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਾਇਕਾ, ਜ਼ਾਇਕਾ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੱਲੇ ਸ਼ਾਨਹੂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਫਵਾਇਦ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਚਸਕੇ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੀ ਆਈ ਕੀ? ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਅਲਗ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਅਲਗ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਲਾ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਾ ਜਾ ਹੈ, ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਪੇਟ ਭਰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਆ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ- ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਜ਼ਾ ਤੱਕ ਬਣਨਾ। ਬਿਲकुल बिल्कुल। और ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, बल्कि ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਖਾਨ है, ਤੁਹਾਡਾ जी। शेर है, देखो जुबान से कोई खुराफात ना निकले, जो रब को नापसंद हो वो बात वो ना बात ना ना निकले। तो बात है ਅੱਛਾ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਭਾਈ, ਹਾਂ। ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬਰਬਾਦ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ, ਲੜਾਈਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਯਾਰ? ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੀ, ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਸਮਾਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਬਿਲकुल ਹਾਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਛੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਬਿਲकुल ਲਫ਼ਜ਼ ਬਿਲकुल ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल। ਅੱਛਾ ਜੀ, اخلاق ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। हाँ जी ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ اخلاق ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫੁੱਲਦੀ ਕਿਹੜੇਗੀ ਨਹੀਂ ਸਭ। जी 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 ਤੇ ਜੇ اخلاق ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਡੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? और देखो जी, अपने जुबान ਨਾਲ ਹੀ खिलाफ बनेगा ना, तो मेन कैरेक्टर कौन होया? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੂਆ ਹੈ ਨਾ। ਬੂਆ ਹੈ। ਸੋਚਣਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਸਰ ਦੇ। ਮਾਜ਼ਰਤ ਬੋਲੋ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੋਲੋ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਵੱਡੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਏ ਮੁਸਲਿਮ हैं। ਲੀਗ ਨੂਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਆਵਾਮ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਤ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਲੋਕੀ ਕਰਲਾਂਡੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਖੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਦੇਖੋ 72 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਹਾਂ। ਹਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਚਲਾ ਬਚਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਚਿਆ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਵਾਅਦੇ ਸਭ ਨੇ ਸੱਚੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਿਭਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਭਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ 75% ਨਿਭਾਈ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ 75% ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਗੋਇਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਨਿਭਾਇਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਮਕਾਨ ਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਰੋਟੀ, ਕਿਤੇ ਕਪੜਾ, ਕਿਤੇ ਮਕਾਨ। ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰਾਨ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਾਈ, ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਵੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨੀ ਆਟਾ ਬਹਿਰਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੇਸ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪੱਲਿਓਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਰਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਿਭਾ ਲਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਸਭ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਰਬੜ ਦਾ, ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਬੰਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਜਾਏ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਈ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ, ਚੁੱਪ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਿਲਣ। ਫਿਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਹਿ ਲੋ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੋ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਲਦਬਾਜ਼ ਕਹਿ ਲੋ, ਕਾਲਾ ਕਹਿ ਲੋ। ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਵੇ ਤੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵੇ ਤੂੰ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੀ, ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵੇ ਤੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅੱਜ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ 20-25-30 ਸਾਲ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਪੂਰੀ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ, ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ 100% ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕੋਈ ਸਟਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨਾਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੁਣੋ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭਾਈ, ਚੁਗਲੀ ਬਦੀ ਬਖੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੁਰਦਾ ਭਰਾ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਗੁਨਾਹ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਬਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦਾ ਭਾਈ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭਾਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹਸਦ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ, ਹਸਦ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਸਦ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਆਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਲਕ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਧੋਖਾ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਵੱਡਾ ਨਮਾਜ਼ੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਯਾਰ ਚਲੋ इंशाअल्लाह मैं कोशिश करांगा, कल तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਮਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖਰਚ ਲੱਗ ਲੋਕਾਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਵੇਦ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਸਰ,
ਸਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਦਤਰੀਨ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਹੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਕਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਾਂ। ਖੰਜਰ ਮਾਰ ਲਗਾ, ਕੱਢੋ ਮੇਰੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਲਈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਕੈਫੀਅਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਜੱਲੇ ਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅੱਲਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, 4-5 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਰਤਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਹਰ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਰਤਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਦਗਾ ਦੇ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਰੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਹੈ ਮਤਲਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਐਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਯਾਰ ਸਕੈਚ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਆਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰੋਣ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਵਾਕਈ ਦੁਨੀਆ ਰੋਣੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾੜੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਤਗੜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਵੇ ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੋਕੀ, ਹਾਂ। ਤੁਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਵੇ। ਐਸਾ ਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬੈਨ ਖਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾੜੇ ਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਤਗੜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਖੀਏ ਤੇ ਗੁੜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆਡੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਤਅਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੋ ਹਸੀਅਤ ਦਾ, ਇੱਕ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਫਰਕ ਰੱਖ ਛੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਬਾਤ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਆਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਕਿ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਕਿ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾਰਾ ਲਾ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਆਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾੜਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਬਈ, ਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੁੱਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਭਰ ਕਤਰਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਹਾਂਜੀ। ਜੀਅਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਫਲਾਣਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਪਿੱਛੇ ਟਾਲ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨੂੰ ਹੈਂ? ਪੁੱਛਦੇ। ਉਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਹ ਦੇਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਆ ਬਤੌਰੇ ਵਰਕਰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਝ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਸਵਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਮਾਮਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਜਵੇਲੇ ਜੀ, ਹੂੰ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਆਕੜ ਜਾਂਦੀ ਏ ਪਰ ਨਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਯਾਰ? ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਸੇ ਨੂੰ ਤੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਹਾਂ, ਦੇਖੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੀ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਰੰਗੋਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਲਦੈਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਮਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਤੀ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਮਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਕਿ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਜਦੋਂ ਵਾਲਦੈਨ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਵਾਲਦੈਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਇਹ 올ਡ ਹੋਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਵਸੀਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆਮੀਨ ਦੇ। ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਸਦਕੇ ਚੱਲਨੇ ਕੋਈ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਰ ਸ਼ੱਕ ਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੂਰ ਹੋਈ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ है नहीं साहब जी जी। सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, आपने फरमाया अपनी उम्मत को
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਭਟਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸਭ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲकुल। ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੈ ਜੀ, ਹਮ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਵਾਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਅੱਛਾ ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੈ ਆਇਆ, ਵਾਹ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਲਾਇਆ ਲੈ, ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਇਸ ਜਿਸਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਫੇਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹ ਫੇਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੱਟੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅੱਛਾਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾਈ ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾਈ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਬੁਰਾਈ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਰੀਅਲ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੁਕ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੜੀ ਹਸੀਨ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਭਾਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੀ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਜੀ ਜਨਾਬ ਅਸੂਲ ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਚ ਸਕੂਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਾਤ ਸਕੂਲ ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਫੈਸਲੇ ਸਾਦਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੁਰੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਏ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੀਜਦੀ ਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਲਈ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਆਖਰਤ ਲਈ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸੇ ਇੱਕ ਮਾਮਾ ਧੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੀ ਅੱਛਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਧੀ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੇਅਦਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵਹਾਵਾਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਅਗਰ ਅਸਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਵਹਾਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਖੂਹ ਵੀ ਕਿਥੇ? ਆਪਣੇ ਘੁੰਮਣ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਘੁੰਮਣ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜੀ ਵੇਖੀ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇ ਛਾਲ। ਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਮੁਲਾਇਮ ਰੱਖਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੀ, ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਸੀ ਸਿੱਧੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਲੋਤਰੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਨਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਰੋਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਪਿੰਜਰ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਅੱਲਾਹ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰ ਚ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਮ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਮ ਬੋਲਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਬਹੀਲੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੀਗਰ ਦੂਜੀ ਸੂਰਜਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਹਾਂਜੀ, ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੇਲੇ ਖੋਲੋ ਬਿਲकुल ਔਰ ਅੱਛੇ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਖੋਲੋ। ਬਿਲकुल बिल्कुल अच्छे बात नहीं खोलो, अच्छी गल्लां निकलन, अच्छी बातें निकलन, अच्छे फैसले निकलन जुबान बिल्कुल, को। बिल्कुल, ए जुबान को किसी को नफरत ना, तकलीफ ना पहुंचे किसी दी। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान होवे जिदे हथ कोलों ते ओदी जुबान कोलों किसी ने कोई तकलीफ ना पहुंचे, असल वो वैसे ही सही मुसलमान है। ते बाकी नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर ते लकीर है, वो लंबिया दे सरदार सन। बेशक ते सरदार ने माशाअल्लाह ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਸਰਦਾਰ। बेशक बहुत नवाज ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਦੀ गलत हो सकती नहीं। जनाब बहुत शुक्रिया साहब जनाब जी, नहीं साहब ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਮੰਡਲੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ।
ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਖਸ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਣ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ, ਤਫੱਕਰ ਕਰੋਗੇ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਿਕ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਜਵੇਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।